जय जगन्नाथ। आपण समस्त को मोर हृदय प्रणाम। आज आमर आलोचनार प्रसंग होउछि गाल्पिका बीणापाणी महांती केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त गल्प पाट देई। एही पाट देई गल्प विषय आलोचना करने पूर्व चलतु पद्मश्री बीणापाणी महांती उपरे किछि आलोचना करिनेबा। स्वाधीनता परवर्ती कथाकार भाव जो केते जण ओडिया गल्पर आत्मा को नुआ प्रयोग अभिषिक्त करिसेंती सेमानक मध्यरे बीणापाणी महांती अन्यतम। ओडिया गल्प साहित्यर पाट देई अर्थात बीणापाणी महांती 1936 मसीहा नवेम्बर मास 11 तारिख में पिता चतुर्भुज महांती और माता कुमुदिनी महांती अंक मंडन करथिले। तांको पैतृक बासस्थान थिला केन्द्रापड़ा जिलार चांदोल, मात्र से ब्रह्मपुर रे जन्मग्रहण करथिले। 1959 मसीह से अर्थनीति रे स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होई 1960 मसीह अर्थनीतिर अध्यापिका भाव में कार्य करी 1992 मसीह सेवारू निवृत्त होइछन्ति। तांकर सृष्टि गल्पगुड़िक हेउछि कस्तूरी मृग और सबुज अरण्य, सायानर स्वर, अन्य अरण्य, वस्त्रहरण, आरोहण, कालांतर, अंधकारर छाई, इंटरव्यू, दृश्यांतर, पाट देई, खेलना, चरित्र हसुची, तृतीय पाद, अपहंच आकाश, शकुनीर छक्का इत्यादि। एवं तांकर उपन्यास गुड़िक हेउछि सीतार शोणित, मनस्विनी, कुंती कुंतला शकुंतला एवं एकांकिका हेउछि क्रांति। से 2020 मसीह अति बड़ी जगन्नाथ दास सम्मान रे भूषित होइछन्ति एवं पद्मश्री उपाधि रे मध्य भूषित होइछन्ति। 1990 रे से पाट देई गल्प पई केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त। कस्तूरी मृग और सबुज अरण्य पई से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछन्ति। एतद व्यतीत से सारला पुरस्कार, साहित्य भारती, धरित्री क्षुद्र गल्प, झंकार आदि उपाधि रे भूषित मध्य होइछन्ति। 60 दशकर कथा रक्षणशील समाजर एरुंडी डेई बीणापाणी महांती पाठ पढ़िथिले, चाकरी करी शिक्षा देइथिले, रूढ़िवादी समाज को चैलेंज करथिले, नीरव विद्रोह मध्य करि उठिथिले। सेथिपई तो से पाट देई लिखिथिले। बीणापाणी महांती तांको गल्परे नारी मनस्तत्व को ही अधिक गुरुत्व देइथांती। तेणु तांको गल्परे नारी मनर विभिन्न मानसिकतार चित्र देखिबाको मिले। गोटिए पटे नारी जीवनर गभीर प्रणय, तज्जनित हताशा, संघर्ष, परीक्षा एवं अन्य पटे सामाजिक जीवनर विभिन्न समस्या, आर्थिक संकट प्रभृति तांको लेखारे रूप पाए। संवेदनशील मन नहीं गाँव सहर पर्यंत विभिन्न चरित्र को गाल्पिका तांको गल्परे स्थान देइछन्ति। 1963 रे प्रकाश पाइथिबा नवतरंग संकलनटी रे लेखिकांकर भावप्रवणता, विषर्णता, प्रेममयता अधिक भाव प्रकटित होइछि। परवर्ती गल्पगुड़िक नारीर त्याग, तपस्या, स्नेह, प्रेम और आंतरिकता को नहीं गढ़ी उठिछि। बीणापाणी महांती मुख्यतः तांको गल्परे एक सुचिंतित कहानी कही थांती। विशेषकर नारी मनर भावावेग सेथिरे प्रकटित होइथाए। पुरुष केन्द्रिक समाज रे कल्याणमयी नारी जीवनर करुण परिणति को से तांकर अनेक गल्परे रूप देइछन्ति। तांको सृष्टि रे गम गम बासे वामपंथी चिंताधारा। से कहिछन्ति नारीर देह नारी पे बड़ समस्या, तेणु ताकू संग्राम करबाकू पड़िबो। जुड़, कराटे आदि शिखिबाकू पड़िबो। तांको परिणत बयस रे मध्य से थकी जाई नाहांती। शरीर सिना अवसन्न होई जाइछि, मात्र लेखनी तांकर सतेज। समाजर कोण अनुकोण रे से परिचित पाट देई नामरे। बस यात्रा समय रे रसुलगढ़ छकटारे से देखिले जे किछि स्त्री लोक गोटे 17-18 वर्षर झील को खुंदा पकाई जोर करी बस रे बसाउछन्ति। कहउछन्ति लो पाट, तू मरी जा, बाप घर शाशुघर को तो खाइलु, तू बंची रहिले देशर अमंगल हेब। झीलटी आसी गाल्पिका पाखरे छिड़ा होइछि। बरकोली ठोपा परी लुहबंदा गुड़िक झरी पड़ी लेखिका उपरे पड़ला, जहाँकि तांको देह और मन को तताई देला। सेही झील पाटटी विद्रोह करी उठिला नारी गाल्पिका बीणापाणी महांती लेखनी रे। पाट देई गल्परे केवल गोटे पाटर कथा कह जाय नै, से हेउछि अनेक पाटंकर अंतस्वर, नारी जातिर विद्रोह। पाट देई गल्परे पाट देई पुरुष समाज को चैलेंज करिछि। कहिछि कही दियो ता पुअर बाप किए।
ଝିଅଟିର ଅସହାୟତା, ଦମ୍ଭ ଓ ବିଦ୍ରୋହର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପଟି ଗତିଶୀଳ। ଏହି କାହାଣୀଟି ପ୍ରଥମେ ଝଙ୍କାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପାଟ ଦେଇ କେବଳ ଜଗୁ ବେହେରାର ଅସହାୟ ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ବାପର ଝିଅ। ଜଗୁ ବେହେରା 5 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ବିକି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ପାଟକୁ ବାହା ଦେଇଥିଲା। ଭାବିଥିଲା ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବ, ଝିଅ ବାହା ହୋଇ ଘର ସଂସାର କରି ଖୁସିରେ ରହିବ। ମାତ୍ର ବାହାଘରର ମାସ 2ଟା ହୋଇନି, ପାଟ ଆସି ବାପ ଦୁଆରେ ହାଜର। ମେଘ ବରଷା ରାତିରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘର ସବାରିରେ ଫେରି ଆସିଛି ପାଟ ତା ବାପା ପାଖକୁ। ଏଥର ଶୁଭି ନାହିଁ ଝିଅର ଖିଲିଖିଲି ହସ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କବାଟ କଡ଼ାର ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ ଜଗୁ ବେହେରା ଛାତିରେ ଛନକା ପଶାଇଛି। ଝିଅଟିଏ ବାପ ଘରକୁ ବାହାଘର ପରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅନେକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେହି ଝିଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହୁଏ ବାପ ଉପରେ ବୋଝ। ଯେଉଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା କୁଣିଆ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଝିଅକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ବାପ ଘରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସେ, ସେହି ସାହି ପଡ଼ିଶା ନାନା କଟୁ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଝିଅଟି ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପ୍ୟାୟିତ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବାପ ଘରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସେ, ତାକୁ ଦୁନିଆ ନାନା କଟୁ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଗଞ୍ଜଣାରେ ଅପ୍ୟାୟିତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ଦଶା ହୋଇଛି ପାଟ ଦେଇର। ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ସେ ହୋଇଛି ଅସତୀ, କଳଙ୍କିନୀ। ତାହାର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ଅନେକ ପରପୁରୁଷଙ୍କ ସହ। କେତେବେଳେ କିଏ ରୂପକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ କିଏ ଚରିତ୍ରକୁ। ପାଟ ସହିତ ଗଞ୍ଜଣା ଶୁଣିଛି ଜଗୁ ବେହେରା ମଧ୍ୟ। ସାହି ଲୋକ ନାନା କଥାମାନ କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଜଗୁ ବେହେରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନାହିଁ କି ଝିଅକୁ କଡ଼ା କରି ପଦେ କହିନାହିଁ। ଦେହରେ ବଳ ଥିବା ଯାଏଁ ଖଟିଛି। ଦଦରା ବୟସରେ ପରର ମୂଲ ଲାଗିଛି। ଝିଅର ଦୁଃଖ ଦେଖି ପିତୃହୃଦୟ ବିଳାପ କରି ଉଠିଛି ସତ, ତଥାପି ସେ ଦମ୍ଭ ଧରି ଅଛି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଗୁ ମହୋତ୍ସବରୁ ଫେରି ପାଟକୁ ଖୋଜିଛି ଏବଂ ପାଟକୁ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଜି ଉଠିଛି। କେତେ ସହିବ? ମଶାଣିକୁ ଶବ ହୋଇ ବୁହା ହେଲା ଯାଏଁ ସେ ଖାଲି ଖଟୁଥିବ, ସବୁରି ମନଯୋଗୀ ଚଳୁଥିବ। ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ କେହି ବି ଆଗେଇ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତା ପରି ଜଗୁ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଥମି ଯାଇଛି। ଏହି ଥମିବା ତା ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଥମାଇ ଦେଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଥମି ଯାଇଛି ତାର ନିଶ୍ୱାସ। ଘଟରୁ ପରମାତ୍ମା ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, କନାରୁ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିବା ପରି। କେବଳ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଗଲାଣି। ବାପାର ଏପରି ଦଶା ଦେଖି ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଯେ ଝିଅଟି ଅଘରୀ ଦୋଚାରୁଣୀ ହେବାରୁ ବାପାର ତୋଟି ପଡ଼ିଗଲା, ମୁକ ବଧିର ହୋଇଗଲା। ନାନା ଲୋକ ନାନା କଥା କହିଲେ, ମାତ୍ର ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ନଥିଲା ପାଟ ଦେଇ, ନା ଥିଲା ଜଗୁ ବେହେରା। ଜଗୁ ବେହେରା ସିନା ମରିଗଲା ତରିଗଲା, ହେଲେ ପାଟ ଦେଇ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କେହି ଖବର ନେଇନାହାନ୍ତି। ପାଟ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାର 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଆଉ ଜଗୁ ବେହେରା ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯିବାର। ସେଦିନୁ ମେଳନ ତୋଟାରେ 3 ଥର ମେଳନ ସରିଲାଣି। ଆମ୍ବ ପାଚି ଯାଇ ଝରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏହି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ମାତ୍ର ସମୟ ତା ଗତି କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇନି କି ସୂରୁଜ ଚନ୍ଦ୍ର ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ପାଟ ଦେଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥିବା ତରାଟ ଗଛଟି ଅଭିମାନ କରି ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ବସିଛି। ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଫୁଟୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷର ଅନ୍ତରାଳରେ ପରେ ପୁଣି ପାଟ ଫେରିଛି। ଏବେ ସେ କେବଳ ଏକା ନୁହେଁ, ସାଥିରେ ଅଛି ତାର ପିଲା। ଆଗର ପାଟ ଏବଂ ଏବର ପାଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ସେ କାହାକୁ ଖାତିର କରୁନି। ପାଟ ଦେଇର ଅଣ୍ଟା ପାଖ ମୋଟେଇ ଯାଇଛି, ଗାଲରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦୁଇଟା ଠିକ୍ ଆଗ ପରି ଲୁହ ଡବ୍ ଡବ୍ ହୋଇ ବୋବାଳିଆ କୋହରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ପାଟ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକେମାନେ ନାନା କଥା କହିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ କଥାମାନ କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ରାତି ଅଧରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି କାହା ସହ ସଲାସୁତରା ହୋଇ ପଳେଇଲା। ପୁଣି କିଏ କହିଲା କିଏ ଭଲ ତାକୁ ପୋଷିଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଏ କହିଲା ପାପର ସନ୍ତାନ। ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ଯେତିକି କଥା କହୁନଥାଏ, ମୁହଁ ଏବଂ ଭଙ୍ଗୀ ଅନେକ କଥା କହୁଥାଏ। ହେଲେ ପାଟ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଛି। ପର ଘରର କଳିଗୋଳ ଦେଖିବା, ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ତତ୍ପର ଥାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାଟ ଫେରିଛି, ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାଟିକୁ ଧରି।
ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦିନେ ଗାଁ ଲୋକେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ପାଟ ଦେଇ ଯଦି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ନଯାଏ ତେବେ ଜଗୁ ବେହେରାର ଘରଟିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗାଁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ 2 ପଇସାଠାରୁ ହୀନ କରି କାଳି ବୋଳି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଥରେ ମାଛି ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ସାଇବାଲା ମେଳ କରି ଜଗୁ ବେହେରା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାଟକୁ କୈଫତ୍ ମାଗିଲେ। ନାନା କଟୁ କଥାମାନ କହିଲେ। ସବୁଦିନ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ପାଟ ମୁହଁରେ ଆଜି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କଥା ଫୁଟେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ପାଟକୁ ଚୁପ୍ କରି ରଖିନାହାନ୍ତି। ପାଟ ମୁହଁରେ ସେ ସମାଜକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜକୁ। ଏଥର ପାଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଯେ ହଁ ହଁ ସେ ପିଲା ତା'ର, ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାକୁ। ଏଥର ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି। ନୀରବ ବିଦ୍ରୋହ ଏଥର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଛି। ସେ କହିଛି, ବାହା ହେଲା ବାସି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି କଲିକତା ପଳାଇଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବିନା କାରଣରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ତାକୁ 15 ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ରଖି ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। କେଉଁ କାରଣରୁ ବି ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିନାହିଁ। ରାତି ଅଧରେ ସେ ଲୁଚି ବାପା ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ସେ ବି ତାକୁ ଦେଖି ଘାବରେଇ ଗଲା। ଯେତେ ଦିନ ପାଟ ବାପା ପାଖରେ ଥିଲା, କେବଳ ପାଟ ନୁହେଁ ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜଣା ଶୁଣିଥିଲା, ହେଲେ କେବେ କିଛି କହିନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖଟିଛି କେବଳ ପାଟ ପାଇଁ। ପାଟ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ସେ ତା ବାପାକୁ ଖଟଣିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ମରି ମଧ୍ୟ ପାରିନାହିଁ। ପୁଣି ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଛୁଆଟିଏ ଦେଇ ଏଇଟାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ପାଟର ନାରୀ ହୃଦୟ ବିଳାପ କରି ଉଠିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ସେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିନାହିଁ, ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସେ କରିଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପାଟକୁ ନାନା କଟୁ କଥା କହି ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। ପାଟ ସବୁର ବିଦ୍ରୋହ କରିଛି ସତ, ହେଲେ ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା ଖସାଇ ନାହିଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଭିତରେ ରହି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖନୀ ଓଢ଼ଣା ତଳୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛି। ହଠାତ୍ ମଣି ଭାଉଜଙ୍କ ଶାଶୁ ପାଟକୁ ଗୋଇଠାଟିଏ ପକାଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଘୃଣା ଏବଂ କ୍ରୋଧର ମିଶାମିଶି ଭାବନା ନେଇ ପାଟକୁ ଅନେକ କଥା ଶୁଣାଇଛି। ପାପଗର୍ଭା ବୋଲି କହିଛି, କଳଙ୍କିନୀ, ଅସତୀ, ମାସ ଗୋଟାଏ ଶାଶୁଘରେ ରହିପାରିଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଛି। ସେ ପଚାରିଛି, କହ ତୋ ଛୁଆର ବାପା କିଏ? ପାଟର ନିଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରି ଯାଉଛି। ସେ ଆଉ ସହିପାରୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ସବୁ ସହନ ଶକ୍ତିର ସୀମା ଟପିଛି। ପାଟ ଦେଇ ଆଉ ପାରୁନି। ସେ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ନ ଲଢ଼ିବ ଆଉ କେହି ବି ତା ପାଇଁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ନା ତା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ 2 ଖଣ୍ଡ ହେବ, ନା ହର ପାର୍ବତୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିବେ। ସେ ହିଁ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ହିଁ ଧରିତ୍ରୀ ସାଜି ସହିଛି, ପୁଣି ସେ ହିଁ ବିନାଶ କରିବ। କେହି ବି ତା ପାଇଁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମରିବ, ନଚେତ୍ ବଞ୍ଚିବ। ପାଟ ଧାରଣା କରିଛି ବିନାଶିନୀ ରୂପ। ତା ମୁହଁରେ ଦମ୍ଭ ଆଉ ଘୃଣାର ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହୋଇ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଉକୁଟି ଉଠୁଛି। ସେ ସାଜୁଛି ମା କାଳୀ। ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛି ତା ଛୁଆର ବାପାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନରରୂପୀ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଳ ପୂନେଇ ରାତିରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସାଜି ତା ଦେହର ମାଂସରେ ନିଜ ଶରୀରର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ମଶାଣି ହୁଡ଼ାର ବୁଦା ମୂଳରେ ଗପ୍ ଗପ୍ କରି ମାଉଁସ ଖାଇବା ବେଳେ ପାଟ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲା ରମୁ, ବୀରା, ଗୋପୀ, ମାଗୁଣୀ, ନରିଆ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ସେହି ଦେହଲୋଭୀ ନରରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ତା ପିଲାର ବାପା କିଏ। ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ଯେ କୁହ ତା ପିଲାର ବାପା କିଏ। ସେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି, ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କେତେକ ନରରାକ୍ଷସଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିରୁତ୍ତର ସମାଜ। କେବଳ ନାରୀକୁ ହିଁ ସବୁ ସମାଜ ଉତ୍ତର ମାଗେ, ପୁରୁଷକୁ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟୋକାମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବା ଶଇତାନ ମୁର୍ଗୀ ହସା ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ନିରୁତ୍ତର। ସମାଜ ପାଖରେ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସାହସ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନାରୀକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିବା ସମାଜ ବା କିପରି ନାରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? ମଣି ଭାଉଜଙ୍କ ଶାଶୁ ତ ନିଜେ ନାରୀ ହୋଇ ନାରୀ ମନର ବ୍ୟଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ବା କିପରି ବୁଝିବ? ଝଡ଼ ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିବା ପରର ଶାନ୍ତି ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଥମି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପାଟ ଦେଇ ଉଠିଛି, ଆଖି ପୋଛିଛି। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ ଧରାଇଛନ୍ତି ବାରଣ୍ଡା ସଫା କରିବା ଛଳରେ ଏ ସମାଜରୁ ମଇଳା ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ପାଟ ଦେଇ ଝାଡ଼ୁ ପକାଇ ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଗେଲ କରିଛି।
ए पुरुष समाज को ताच्छल्य करी कहिछि जे ए जगतरे किए मर्द पुओ अछि जे तो बाप बोली चिन्हा देव। तो माँ अच्छी तू कांदना। से कहिछि जे नारी निज मध्य संपूर्ण। छुआटी हठात जन आड़े हाथ बढ़ाई किरिकिरी होई हसी उठिछि। लोक गुड़ाक गहली भांगी इतस्तत होई चली गलेणी। मणि भाउजଙ୍କ शाशु मध्य अंटा भांगी अर्थात आंट भांगी ठुक ठुक करी बाड़ी धरी नीरବରେ चली जाउछन्ति। पाट देई पुओ को धरी एणे तेणे चाही छाती रे मेंचे छेप पकाइछि। पुओ को स्नेह करिछि, कहिछि कि देउछि ना देव हक से ता बापा ढिअरे मालिकाणी ता पुओ रजा। 2 दिन तले नुआ करी फुटुथिबा थुंटा तराट गछरे 2-4टा फूल पवन रे मुरुकी हस देउथिले, जहाँकि पाट जीवा परठारु मौली जाइथिला। तराट फूलर मुरुकी हस घेनी आसीछि नुआ संभावना। सबुदिन परी पृथ्वी आकाश हलचल न होई स्थिर होई रहिथिले। पाट देई तळकु आ उपरकु अनाई एका संगे हसुथाए और कांदुथाए। गाल्पिका बीणापाणी महांती पाट देईठारे समग्र नारी जाति को आक्षेप करिसेंती। रमु बीरा गोपी मागुणी नरिया आदिଙ୍କଠାରେ निष्ठुर शरीर कैन्द्रिक पिपासु व्यक्ति को आरोप एवं मणि भाउजଙ୍କ शाशुଠାରେ नारी होई नारीर दुख न बुझी ताको दोषारोप करुथिबा केतक हीन मान्यता को आक्षेप करिसेंती। बीणापाणी महांती कलम धरी नीरବରେ विद्रोह करी उठिसेंती। पाट मुहरे से निज कथा कहिसेंती, समाज को तागिद करिसेंती। सर्वोपरि जंतु मानक ताच्छल्य करिबा सहित से चैलेंज करिसेंती सेहिमानकु। एठारे नारी गाल्पिका निजे निज पई लड़िबाको आह्वान देइसेंती। पाट देई परी पुरुष कैन्द्रिक समाज और कुसमाज को प्रतिबाद करिबाको कहिसेंती। एहा थिला बीणापाणी महांतीଙ୍କ पाट देई गल्प उपरे मो निजस्व आलोचना। जदि आपंक यही आलोचनाटी भल लगी तेबे वीडियोटी को लाइक एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।